ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰੈਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਯੂਅਰ ਬੋਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਐਨਾਟੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਆਰਬੀਸੀ ਉਰਬੀਸੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਰੀਥਰੋਸਾਈਟਸ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, red blood cells are very small, measuring 7.7 micrometer in diameter, यानी कि इन्हां दा साइज ऐसियां चीज़ां ना सिर्फ नॉलेज ਲਈ ਨੇ, ਇਹ याद करना नहीं जरूरी। ਜਿਹੜੀ चीज़ याद करने वाली है मैं बोलांगा अपने आप। रेड ब्लड सेल्स बहुत ही छोटे साइज ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। बाइकनकेव डिस्क लाइक डीन्यूक्लिएटेड सेल्स इन द मैमल ब्लड, यानी कि ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਈਕਨकेव ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है। उन्होंने न्यूक्लियस कैसा होता है, ये कोई चीज़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगे देखो, हुण असली लाइन शुरू होती है। हिमांश बुक च एक एक लाइन ध्यान नाल रीडिंग कर, तुसी भी मित्रों लाइन ध्यान नाल रीडिंग करो। आरबीसी आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ द सेल्स। देखो, अपनी बॉडी के अंदर 3 तरह के सैल्स है ना दिव्यम, केड़े केड़े सैल्स ने? आरबीसी ने, डब्ल्यूबीसी ने, प्लेटलेट्स भी है। ਤਿੰਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਬੀਸੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ? 5 to 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 to 5.4 ਮਿਲੀਅਨ ਆਰਬੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 to 4.5, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਚ ਬਲੱਡ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਸੀ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਹਾਂ, 1 mm ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਚ ਦੇਖ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੜ ਜਰਾ। यंग इमैच्योर, इनू थोड़ा जा ध्यान नाल समझना, ठीक है। ये कैमरा भाई साहब हिल जाते हैं, इन्होंने थोड़ा सैट करना पैंदा। ये देखो, कहता एक यंग इमैच्योर आरबीसी। देख, हाले एक फालतू लाइन इरेज कर दी है, पहले इनू ध्यान नाल समझना, थोड़ा जा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक यंग इमैच्योर आरबीसी जो हुंदा है, उस आरबीसी ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮੈਚੁਰ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੈਲ ਆਰਗੈਨਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮੈਚੁਰ ਤੋਂ ਮੈਚੁਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਚੁਰ ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਚੁਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਰਹਿੰਦਾ और ना ही बाकी सैल ऑर्गेनलीज जिवें कि गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ऐसियां सैल ऑर्गेनलीज सब गायब हो जांदियां ने। क्यों? हाँ, ताकि यह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नू इनक्रीज कर पाए। जे ऐसियां चीज़ां उरे तुरदियां फिरदियां रहणगियां तां ऑक्सीजन नू जगह घट मिलेगी, लैस स्पेस विल बी प्रोवाइडेड फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन। इस कारण मैच्योर आरबीसी दे अंदर, मैच्योर आरबीसी दे अंदर ना तां न्यूक्लियस होएगा, ना तो न्यूक्लियस होएगा, ते ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होएगा, ना ही गोल्जी बॉडीज होणगियां। मतलब ऐसियां कोई भी और ऑर्गेनलीज नहीं पाईयां जांदियां मैच्योर आरबीसी दे अंदर। क्यों नहीं पाईयां जांदियां? क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नू इनक्रीज करना होंदा है। इन्ना समझ आया? हुण अगे देखो, कहंदा इसी क्वालिटी दे कारण, हाँ हाँ होंदे हैं, लेकिन तू हुण सुन अगला, फिर तेनू पता लगेगा। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਪਾਏਗਾ? ਬਿਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਗੋਲਜੀ ਬॉडी ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਰਬੀਸੀ ਜਲਦੀ। ਆਰਬੀਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ 120 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। 120 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜੋ, ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਪੜੋ। देखो, जिन्नी देर तक वो नहीं मरेगा उन्नी देर तक हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर कर रहे हैं।
ठीक है, पहला तुसी इन्हां नूं फटाफट ये वाला पैराग्राफ रीड कर लो, फिर आपां नैक्सट पैराग्राफ के उपर आते हैं। हुण नैक्सट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसीज जो होंदे ने वो रैड कलर दे होंदे ने। किहड़े कलर दे? रैड कलर दे। क्यों होंदे ने रैड कलर दे? बुक कहती है एरिथ्रोसाइट्स रैड कलर दे इसलिए होंदे ने क्योंकि उन्हां दे अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होंदी है। किहड़ी पिगमेंट? हीमोग्लोबिन नाम की एक पिगमेंट प्रेजेंट होंदी है। ध्यान नाल पढ़ो। अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, इट इज प्रेजेंट इन द कलरलैस स्पॉन्जी और ए स्ट्रोमा ऑफ द आरबीसी। मतलब आरबीसी सैल दे अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। आगे रीडिंग करो। इट इज कंपोज्ड ऑफ हेमेटिन। हेमेटिन की होता है? एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। हेमेटिन की है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। और ग्लोबिन की है? एक प्रोटीन है। हेमेटिन एक पिगमेंट है और ग्लोबिन की है? प्रोटीन। इन्हां दोनों नूं मिला के की बन जाता है? हीमोग्लोबिन। मैं उरे लिख देना, देख हेमेटिन। हेमेटिन की बन गया शक्तिमान? एक पिगमेंट बन गई। ते जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन की बन गया? प्रोटीन। बन गया नहीं, है ही है। एक पिगमेंट है, वो एक प्रोटीन है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है, ये प्रोटीन है। दोनों को ऐड करके जोड़ देने तो हीमोग्लोबिन बन जाता है। चल अगे पढ़। हीमोग्लोबिन हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। ये मैं तुहानू पिछले लैक्चर भी दस्सिया सीगा। हीमोग्लोबिन की करता है? हीमोग्लोबिन दे कोल बड़ी ताकत है ऑक्सीजन नू ट्रैवल करवाने दे लई। समझ आया? मतलब एवें समझाना होना मैं भी ब्लड एक सड़क है, ब्लड एक सड़क है, उस सड़क के ऊपर एक ट्रक चल रहा है जिस ट्रक का नाम की है? हीमोग्लोबिन। उस ट्रक हीमोग्लोबिन के अंदर की है? ऑक्सीजन, जेड़ा कि ऑक्सीजन नू ट्रैवल करवाएगा ब्लड नाम की सड़क के ऊपर। आ गया समझ? अगे देखो। इट फॉर्म एन अनस्टेबल कंपाउंड। आ देखो जरा, मैं तुहानू उस दिन भी समझाया सी। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के नाल मिलके जो कंपाउंड बनाता है वो अनस्टेबल होएगा। अनस्टेबल का रीजन मैं पिछले लैक्चर भी दस्सिया सी। अनस्टेबल क्यों होता है? ताकि वो फटाफट टुट जाए। फटाफट टुट के किसी दूसरे सैल के कोल अगर वो गया है तो उस सैल को फटाफट टुटन तो बाद उसनों ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सके। ठीक है राहुल? अगे देखो। ऑक्सीजन चाहिए है, हाँ, उत्थे जाके फटाफट डीकंपोज हो जाएगा, ऑक्सीजन दे देगा उसको। हीमोग्लोबिन दी कोई लोड़ नहीं ना उसनों हीमोग्लोबिन। तेनों चिप्स चाहिए ने, तेनों चिप्स जरूरी है कि ट्रक जरूरी है? चीज़ां दोनों जरूरी ने। ट्रक चिप्स लैके आया है, वैसे मैनू ट्रक के अंदर वाले चिप्स ज़्यादा जरूरी ने। खाना ज़्यादा जरूरी है ना कि ट्रक। ट्रक भी जरूरी है क्योंकि वही तो खाना लैके आया है, पर मैनू हुण अगर ट्रक पहुँच चुके हैं मेरी दुकान के उपर तो मैं उहदे चों चिप्स निकाल लाँगा ना। ट्रक नूं कहांगा तो वापस जा होर लैके आ। सर हीमोग्लोबिन दे विच जिवें आयरन ते प्रोटीन है वो नीडेड नहीं है टिश्यू? नहीं, वो नहीं नीडेड। वो तो हीमोग्लो जिवें ट्रक के अंदर पेट्रोल है जिन्हों ट्रक नूं चलाउण वास्ते जरूरी है, एवें जिहड़ियां प्रोटीन ने ते आयरन ने वो हीमोग्लोबिन नूं जिंदा रखण लई जरूरी ने, जिहड़ियां ताकि उहदी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नूं वधा सकण। ठीक है? जब ਆਪਾਂ ਆਇਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਵੈਸੇ ਆਣਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲਸ, ਫੋਲਿਕ, ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਫੋਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है? ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਿਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਮੇਟਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਨਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਇਟ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਕੈਨ ਕੈਰੀ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
कार्बिनो हीमोग्लोबिन कार्बिनो है, कार्बोक्सी बोल देंगे ने कई सारे बच्चे। मेरे पिछले बैच के बच्चों ने ये गलती बहुत बार की है, ठीक है। कार्बिनो की जगह ते कार्बोक्सी बोल देंगे ने, स्कूल च गलत हो जाता है, ठीक है। कार्बिनो बोलना ये फटाफट आ गया समझ। हुण अगला एक पिंक बॉक्स है, फिर तुसी रीड करना, फिर अगले पैराग्राफ पे आवांगा। देखो, एरिथ्रोसाइट्स परफॉर्मिंग फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन in the cytoplasm of the erythrocytes help in the transportation of oxygen। देखो जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 23% ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਐਰੀਥ੍ਰੋਸਾਈਟਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 23%। ਬਾਕੀ 77% किसी होर तरीके नाल जाएगा, उन्होंने अगे अगे चैप्टर जिवें चलेगा उदों दसांगा मैं। समझ आ गया? हुण तुसीं ये फटाफट रीड कर लो, फिर आरबीसी दी लाइफ दे बारे पढ़दे हां। हुण आपां पढ़ांगे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन का मतलब तो राहुल समझ लेना चाहिए तैनूं। फॉर्मेशन मतलब आरबीसी नूं बनांदा कौन है, और आरबीसी इन्नी जल्दी मर क्यों जाते हैं। डिस्ट्रक्शन वो तो मैं थोड़ा जिहा शायद दस भी चुकिया तुहानूं, क्योंकि जदों जदों आरबीसी मैच्योर हो जाता है, एक मैच्योर आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लीयस माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी सारियां गायब हो जांदियां ने। ऐसी चीज़ां दे गायब होने के कारण इहदी जिंदगी थोड़े घट दिनां दी रह जाती है। उहदे बारे आपां इस टॉपिक के अंदर डिटेल च पढ़ांगे। समझ आया ना? चलो देखो, मतलब जेडे ऑर्गेनेलिज होते हैं उन्हां दा लाइफ स्पैन हुंदा है। हाँ, ऑर्गेनेलिज जेडे होंदे ने उन्हां दा लाइफ स्पैन होंदा। हुण तू ये पढ़ेगा ना, तैनूं कल्ली कल्ली चीज़ आ जाएगी, एवें हवा च नहीं गल्लां करनी। देखो, अबाउट 1% ऑफ आरबीसी प्रोड्यूस्ड डेली इन अवर बॉडी एंड सेम नंबर इज वॉर्न आउट। साडी बॉडी दे अंदर टोटल जिन्ने भी आरबीसी हैगे ने, उन्हां दे विचों 1% रोज़ मर जांदे ने, ते ऐसे ही आरबीसी दा रोज़ जन्म भी हुंदा है। इन्हां नूं कौन जन्म दिंदा है? इन्हां दी मम्मी। देखते हैं इन्हां दी मम्मी कौन है आरबीसी दी। देखो, इन अडल्ट्स मतलब अपने अंदर अडल्ट्स के अंदर एरिथ्रोसाइट्स कित्थे बनते हैं? रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स। इन्हों लिख के रखो, रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो वो भी केड़ी जगह ते? लॉन्ग बोन्स के अंदर, ठीक है। जेड़ा रेड बोन मैरो मिलेगा लॉन्ग बोन्स के अंदर, वो आरबीसी नूं प्रोडक्शन करता है, वो इन्हां दी मम्मी है। चलो अगे पढ़िए। स्पैशली इन द रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड इलियम ऑफ द हिप बोन्स। इन्हां ने बोन्स के नाम गिनाते, जिहड़ियां लंबियां बोन्स ने बॉडी के अंदर, उन्हां दे अंदर रेड बोन मैरो नाम का एक लिक्विड है, वो आरबीसी नूं प्रोडक्शन करता है। इत्थे नहीं लिखा होया। फिर अगे देखो, इन एन इम्ब्रो पता है की हुंदा? बहुत छोटा बच्चा, ठीक है। These are produced in the liver and the spleen। spleen and liver दो organs ने बॉडी के अंदर, वो आरबीसी नूं बनाते हैं। साडे अंदर नहीं, इम्ब्रो के अंदर। इम्ब्रो पता है की हुंदा है? पहला जायगोट बनता है, इम्ब्रो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर बच्चा बनता है। बेबी जिहड़ा हुंदा है ना, वो फीटस होंदा है। फीटस तो पहले वाली स्टेज इम्ब्रो होंदी है मदर बॉडी के अंदर। वो इम्ब्रो के अंदर आरबीसी नूं कौन बनाता है? लिवर ते स्प्लीन। ड्यूरिंग मैच्योरेशन एरिथ्रोसाइट्स इन द मैमल, ये आपां ने पहला भी पढ़िया सीगा। जदों जदों आरबीसी मैच्योर होंदे ने, मैच्योर आरबीसी अपने अंदरों न्यूक्लीयस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इहो जिहियां सारियां चीज़ां रिमूव करवा दिंदा है। क्यों करवा दिंदा है? ताकि वो ज़्यादा तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन नूं अपने अंदर की कर सके? अकोमोडेट कर सके। आ गया समझ? इसी करके इहदा डिस्ट्रक्शन जिहड़ा हैगा, इहदा लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज का ही रह जाता है। सिर्फ और सिर्फ 120 डेज। हाँ, द वॉर्न आउट एरिथ्रोसाइट्स कहता जेडे आरबीसी मर जाते हैं। हुण मैं दसिया ना 120 दिनों तक वो जिंदा रहते हैं। 100 मतलब हर रोज 1% आरबीसी मरते हैं। हर रोज 1% आरबीसी नवे भी जन्म लेंदे ने। नवा जन्म कित्थों होया उन्हां दा? साडी बॉडी दे अंदर नवा जन्म होया रेड बोन मैरो तो। जेडे आरबीसी मर गए वो कित्थे जाणगे? वो किते इधर उधर पोटी बन के बाहर नहीं निकलणगे। वो कित्थे जांदे ने? लिवर दे अंदर, स्प्लीन दे अंदर।
ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਮੇਟਿਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਰਨ ਕਿਤੇ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਡੈਡ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਆਇਰਨ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ? ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਲਿਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਅਨਕੁਕਡ ਖਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੱਚਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਪਕਾਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਹਾਫ ਕੁੱਕ ਕਰੋ। ਕੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਸਟਡ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਦਾ ਲੀਵਰ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਚਿਕਨ ਦਾ ਲੀਵਰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲਿਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈਮੇਟਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਹੈਮੇਟਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਹੈਮੇਟਿਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਇਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਵੇਅਰ ਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਈਲ ਪਿਗਮੈਂਟ, ਬਿਲੀਰੂਬੀਅਮ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵਿਰਿਡੀਅਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੱਕਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਇਰਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਰ ਲਿਆ ਸਟੋਰ? ਹਿਮਾਂਸ਼ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬਾਈਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਐਂਡ ਬਿਲੀਵਰਡਿਨ। ਸਿਰਫ ਬਾਇਲ ਜੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਾਈਲ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਜੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂ, ਬਾਈਲ ਪਿਗਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ? ਦੋਨੋਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਬੀਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਰੀਨ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੈਮਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕੈਮਰੇ ਹਿੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰ। ਲੈ ਚੱਲ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ। ਚੱਲ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈਜ਼ 250 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਐਫਿਨਿਟੀ ਫॉर ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਵੈਸੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ 250 ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਟ ਫਾਰਮ ਅ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੱਟ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਫॉर ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਮੈਟਲ ਹੈ? ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇੱਕ ਪਿਗਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਵੀ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਮੋਟਰ ਹੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ? ਮੋਟਰ ਹੋਮਸ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਟਰ ਹੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਡਰੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਚਨ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ।
ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੈਸੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਠੰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਸਟੋਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਰੇ LPG ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਮਸ ਗੈਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਨ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਨਾਲ ਹੀਟਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ AC ਵਗੈਰਾ, ਗੈਸ ਸਟੋਵਸ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਗੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਗੈਸ ਜਦੋਂ ਬਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਅਗਰ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਸਟੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਖਿੜਕੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਮੋਟਰ ਹੋਮ ਦਾ AC ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਨੌਨ ਆਰਡਰੇਬਲ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 to 7 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ RBC ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਜਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ ਉਹ ਕਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਚ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰ ਪ੍ਰੋਪੇਨ એનર્ਜੀ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? એનર્ਜੀ ਲਈ, ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ RBC ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 5% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ RBC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੈ 5% ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ RBC ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ 1 ਵਰਡ ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਪੇਪਰਾਂ ਚ। ਪੋਲੀਸਾਈਥੀਮੀਆ, ਅगर RBC ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ WBC ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। WBC ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, RBC ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ RBC ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਰੀਥਰੋਪੀਨੀਆ। ਇਹਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਰੀਥਰੋਪੀਨੀਆ। हाँ, मतलब सोने वाले टाइम ते फैक्ट है ये, ठीक है? शब्द सुन रहे हैं, फैक्ट है, फैक्ट। सोने वाले टाइम ते 5% RBC डिक्रीज हो जाते हैं। In children, RBC are produced in a bone marrow of all the bones till the age of 6। मतलब जिमें राहुल है, ये तो बड़ा हो चुका है 15 ईयर जा, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਲੌਂਗ ਬੋਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਅਗਰ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹ RBC ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾएंगे RBC, ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ाएंगे। इन्फेंट चिल्ड्रन थोड़े ज़्यादा बनेंगे।